friends, welcome to my channel. So in this video we will discuss the mains essay paper. Okay, so I hope everyone should have seen the essay question paper and அப்படி பார்க்கலையா தயவு செய்து பாருங்க. And the first thing which I want you to do is please sit and write down the answer for the essay paper. Okay, so 250 marks கேட்டிருக்காங்க, 2 question எழுதணும், 3 மணி நேரத்துல எழுதணும். Sit and write. And friends, trust me, this is more effective than writing a test series. I mean it. Okay, so first do it. And second, in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we'll see how to approach essay and essay காக என்ன preparation பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு we'll see. And இதுக்கு ஒரு single lineல நான் ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு வைங்களா, then I will say newspaper is more than enough அப்படினு சொல்லிட்டு நான் சிம்பிளாக ஒரே ஸ்டேட்மென்ட்ல கொடுத்துருவேன். Okay, and again I will also prove my stance and add it to it. எந்தெந்த zonesல இருந்து கேக்குறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கூட we will tend to analyze. Fine. So coming to 2018 question paper. இப்போ 2018 question paper first பாத்தீங்கன்னு வைங்களா, then in section A you have to answer one question. And in the questions பாருங்க, you come to the first question, alternative technologies for a climate change resilient India அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. And you have to write ஒரு 1000 to 1200 words, that is ஒரு 7 to 9 pages நீங்க எழுதணும். ஓகே, சோ இப்போ climate change இருக்கு, climate change மிட்டிகேட் பண்றதுக்காக ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்சர்ல நம்ம எழுதணும், ஆர் இந்த எஸ்ஏல நம்ம எழுதணும். இதுதான விஷயம். சரி, இப்போ ட்ரை டு recall the points. அதாவது நான் என்ன செய்வேனா, or what you need to do is go to the rough work page first and try to note down all the points which you can write with respect to it. சரியா? So alternative technologies with respect to climate change என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிங்க. First you can write about International Solar Alliance. So இது எல்லாருமே படிச்சிருக்கணும். இது நம்ம எழுதலாமா? So solar energy பேஸ் பண்ணி எழுதலாம். சரி, இப்போ solar energy அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டா next lead point என்ன? Renewable source of energy. அதை எழுதிடுங்க. So renewable source of energy ல you can write about wind, that is wind energy, tidal energy and so on. Okay, and அதே மாதிரி climate change காக alternative technologies, one more thing is with respect to biofuel policy அப்படினு சொல்லிட்டு பேசலாமா? So national biofuel policy நான் போன மாசம் ஒரு எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்ல எடுத்துப்பேன். You can write that. Okay, and இப்போ biofuel policy அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டோம்னா you can write about ethanol, the role of ethanol which is plays, and ethanol blaze பண்ணி இருக்கிற engine technology or how well a vehicle has to adapt with respect to ethanol, அது எழுதலாமா? சரி, இப்போ again one more point which you can write is with respect to hydraulic fracturing. So இப்போதான் ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிருப்பேன், that is August month endல hydraulic fracturing methane extraction பேஸ் பண்ணி பார்த்திருப்போம் நம்ம, that is unconventional sources of hydrocarbons சொல்லிட்டு பார்த்திருப்போம். ஓகே, சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இத பேஸ் பண்ணி pros and cons இருந்தாலும் this happens to be one of the zone இல்லையா, alternative technologies for a climate change ன்னு பேசலாம் இல்லையா. சோ அகைன்ஸ்டான பாயிண்ட் நம்ம 100 கொடுக்கலாம், பட் pros கூட we can write, right? So comparing to crude oil, this unconventional hydrocarbons is far more better. இத நம்ம எழுதலாம். This happens to be an alternative technology. சரி, again இன்னொன்னு வாங்க, plastic waste management. So தமிழ்நாடுல பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணி இருக்காங்க, மகாராஷ்டிரால பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணி இருக்காங்க. And yes, இங்க டெக்னாலஜி கேக்குறாங்க. சரி, see plastic waste management is also a technology. Again go to August month editorial, plastic waste management ன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க, ரிபப்ளிக் ஐசன் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க. அண்ட் இதுல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பாருங்க, லைக் பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னா இவ்ளோ மைக்ரான்ஸ்க்கு மேல இருக்க கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. So even that happens to be an management, right? That is with respect to climate change. So இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ரஃப் ஒர்க்ல ஸ்டார்டிங்ல எழுதிடணும். So எந்தெந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் climate changeக்கு ரிலேட்டட் ஆக or environmentக்கு ரிலேட்டட் ஆக வருதோ, you just write it down in the rough work page. And இதுக்கு அப்புறமாக what you need to do is you have to write down an introduction. So climate change na என்ன, what are the reasons for climate change அப்படினு சொல்லிட்டு கதை எழுத கூடாது. சும்மா ஒரு 3-4 லைன்ஸ் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எழுதிட்டு கன்க்ளூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஆன்சர். You will get more than 50% of the marks. So 125 மார்க்குக்கு இந்த ஒரு क्वेश्चन இருக்கா, you will get more than like ஒரு 65-70 கிடைக்கும் உங்களுக்கு, which is more than enough. Okay, and அதே மாதிரி செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க, a good life is one inspired by love and guided by knowledge அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. And friends, philosophical question அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாலே I take a step back. Fine, so this is my way of doing it, but yes, I have seen many beautiful answers with respect to philosophy. So அது நீங்க தான் எழுதணும். Okay, and இதே மாதிரி you try to note down all the points. A good life is inspired by the love. இத பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு திங்கர் பேசியிருப்பாரு, அந்த திங்கரோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க. Life should be guided by knowledge. Yes, of course, UPSC aspirant life history எழுதுனாலே 10 பக்கம் கூட பத்தாது. So you can write. Okay, now coming to the third question, poverty anywhere is a threat to prosperity anywhere அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so that is everywhere. Okay, so actually இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து actually எப்படி இருக்கும்னா,
இட்ஸ் லைக் வார் எனிவேர் இஸ் a threat to peace everywhere அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. இதை வந்து பாவர்ட்டியும் ப்ராஸ்பெரிட்டி கூட லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து சொசைட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்விரான்மெண்ட், செகண்ட் வந்து பிலாசபின்னு சொல்லலாம், தேர்ட் வந்து சொசைட்டல் இஷ்யூஸ் ஆர் இந்தியன் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலாமா? சரி, இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? பாவர்ட்டி எனிவேர் இஸ் த்ரெட் டு ப்ராஸ்பெரிட்டி எனிவேர். பாவர்ட்டினா என்ன? இந்தியாவில் இருக்கிற பாவர்ட்டி சிச்சுவேஷன், சோஷியோ எக்கனாமிக் காஸ்ட் சென்சஸ் டேட்டா பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அது எழுதலாம். சரி, அதே மாதிரி பாவர்ட்டி எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யூ கேன் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரீசெண்டா நடந்தது வந்து ரோஹினியா இஷ்யூ, அதை பத்தி நீங்க எழுதலாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஜாட் டவுன் தி பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் இன் தி ரெஃபர்ட் பேஜ். ரோஹினியா இஷ்யூ எழுதலாம், சிரியா கிரைசிஸ் எழுதலாம், அண்ட் ஹவு பாவர்ட்டி லீட்ஸ் டு டெரரிசம் which leads to under development, unemployment, vicious cycles of poverty, and ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் கூட நீங்க கோட் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க and try to work it out with respect to it. Okay, and coming to the fourth question, management of Indian border dispute, a complex task. Okay, so friends, international relationship base பண்ணி வந்திருக்கிற கொஸ்டின் இது, and this happens to be my favorite zone, so அதனால I would have chosen this. Okay, but again the favorite zone varies with respect to persons and you have to choose that. Okay, and இங்க management of Indian border disputes னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. So first நான் என்ன தெரியுமா எழுதிருப்பேன்? Indian border disputes னா என்னன்னு சொல்லிட்டு first I would have write. And Indian border dispute னா என்ன? India China border dispute. அதே மாதிரி India China border dispute னா you can write about Aksai Chin region, Arunachal Pradesh region. Okay, and அதே மாதிரி India Nepal border dispute இப்போ தான் ஒரு வீடியோல எடுத்திருப்பேன், லிப்பு லேக் பாஸ், ட்ரை டு ரிமெம்பர். ஓகே, சோ இங்க டிஸ்பியூட் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் டிஸ்பியூட் இஸ் தேர். சோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கு, அண்ட் ஈவன் சர்டன் ஏரியாஸ் இன் பஞ்சாப் அண்ட் ராஜஸ்தான் அன்ஃபென்ஸ்டா இருக்கு. சோ இதெல்லாம் நீங்க எழுதலாம். ஓகே, சோ இது வந்து பார்டர் டிஸ்பியூட். இதை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதணும். சோ மேனேஜ்மெண்ட்னா எப்படி? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ரீசன்ட் வீடியோ which I took is with respect to நேபாள், அதனால நேபாள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போ நேபாளில் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ப்ராப்பரான எஃபெக்டிவ் கவர்மெண்ட் கிடையாது, கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக் பண்ணி சில வருஷங்கள் தான் ஆகுது. ஸோ அதனால பார்டரை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான அக்ரிமெண்ட் எடுத்துட்டு வர முடியல. சரி, இது வரையும் இல்லாம we have signed a treaty of peace and friendship. ஸோ அதனால என்ன நடந்திருக்கு? ஓப்பன் பார்டர் நம்ம விட்டுருக்கோம் நேபாள் கூட. ஓப்பன் பார்டர்னால டெரரிசம் ஆகுது. ஸோ அங்க என்ன பண்ணோம்? பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸை ப்ராப்பராக டிப்ளாய் பண்ணணும். இது மாதிரி பேசலாமா? அண்ட் அகைன் இந்தியா பங்களாதேஷ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்டர் கூட நம்ம பேசலாம் இல்லையா? ஸோ திஸ் டிமாண்ட்ஸ் a holistic knowledge. ஸோ சும்மா பார்டர் டிஸ்பியூட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்க இந்த ஆன்சரை எழுத முடியாது. ரேதர் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் வியூ இருந்தா அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை நீங்க ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். யூ வில் ரைட் டவுன் அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ் ஆன்சர். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த எஸ்ஏ கொஸ்டின் எப்படி எழுதிருக்கலாம்னா, ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்டர் டிஸ்பியூட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருந்து ஒரு நாட்டோட என்னென்ன பார்டர் டிஸ்பியூட், இந்தியா நேபாள், த பார்டர் டிஸ்பியூட் வித் இந்தியா நேபாள், இந்தியா பாகிஸ்தான், வாட் இஸ் த டிஸ்பியூட், ஹவு கேன் பி மேனேஜ்ட், இந்தியா சைனா, வாட் இஸ் த டிஸ்பியூட், ஹவு கேன் பி மேனேஜ்ட், இந்தியா பங்களாதேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அழகாக எழுதலாம். இந்தியா மயன்மார் கூட நீங்க எழுதலாம், இன்சர்ஜென்ட் குரூப்ஸ் இருக்கிறாங்க நடுவில். அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு 5 சப் ஹெட்டிங்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு சப் ஹெட்டிங்ஸ்க்கும் ஒரு 1.5 பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினீங்கன்னா எஃபெக்டிவா ஒரு 6 to 7 பேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ரைட் அண்ட் டீசன்ட் கன்க்ளூஷன். புரியுதுங்களா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ்? ஃபர்ஸ்ட் இதை சொல்லுங்க. திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி பேக்ரவுண்ட். சோ நான் என்ன ப்ரமோட் பண்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, பட் ராதர் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி ரியாலிட்டி பிகாஸ் த क्वेश्चन டிமாண்ட்ஸ் சச். ஓகே, சோ எவ்வளவு படிக்கிறீங்கன்னு முக்கியம் இல்ல, என்ன படிக்கிறீங்க, எவ்வளவு தெளிவாக படிக்கிறீங்கன்றது தான் முக்கியம். ஓகே, அண்ட் ஜோன்ஸ் இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் philosophy, தேர்ட் ஒன் இந்தியன் சொசைட்டி, ஃபோர்த் ஒன் வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன். ஓகே, இது வந்து 2018. இப்போ 2017 பேப்பர் பார்க்கலாம். நம்ம 2017 பேப்பர் பாருங்க. as the non aligned movement lost its relevance in a multipolar world. அகைன் எந்த ஜோன்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க? இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. so what we can conclude, ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can conclude international relation. and again ஒரு क्वेश्चन எழுதனாலே போதும் இதுல. but again to be on the safer zone, first question படிங்க. farming has lost the ability to be a source of subsistence for majority of farmers in India. so agriculture ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. so environment or geography or agriculture ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னு சொல்லலாமா? புரியுதுங்களா? so farming has lost the ability to be a source of subsistence னா see agriculture வந்து remuneration ஆக கிடையாது. என்னென்ன ரீசன்ஸ் அதுக்கு? so we can talk about rise in service sector, industrialization, real estate, farming community ல இருக்கிற problems, monsoon, historical, geographical, political factors எல்லாம் பேசலாம். நீங்க சூப்பரா பேசலாம் agriculture பேஸ் பண்ணி. okay, and again come to the second question, impact of new economic measures on fiscal ties between the union and states in India. so finance commission பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்க question இது. so fiscal ties between union and the states determine பண்றது எது? ஒன்னு planning commission, செகண்ட் வந்து finance commission. planning commission வந்து தூக்கிட்டாங்க, நீதி ஆயோக எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற current affairsல இருந்து கேட்டிருக்காங்க question இத. சரியா? and third question, destiny of a nation is shaped in its classroom.
So இது philosophical question. So இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ண முடியுது? Zones happens to be the same and கேக்குற question வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் இஷ்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் கேக்குறாங்க, which is in the news frequently அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா? And அந்த இஷ்யூவோட இன் டீப் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா you can write effective answers அப்படின்னு சொல்லலாமா? So it is not the quantity, it is the quality which determines an effective answer writing, and especially when it comes to essay. சரியா? ஏன்னா இப்போ GS paper 1 2 3 4ல வந்து ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு தெரியலனா you either skip it or சும்மா கதை அடிச்சிட்டு வரணும். ஆனா essay அப்படி கிடையாது. 4 டாபிக்ல you have to choose one and அதுல எஃபெக்டிவாக எழுதணும் ஆன்சர். சும்மா நடுவுல கதை அடிக்க முடியாது. ஓகே, and friends again how to choose like which answer to write அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரஃப் ஒர்க் பேஜ்ல பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எதுல வந்து பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக வருதோ அந்த ஆன்சர் எழுதினோங்க சிம்பிளா. ஸோ சும்மா மூளையெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. ஃபைன், ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ செக்ஷன் 1 ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா? ஐஆர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, எக்கனாமில இருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, என்விரான்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஜியோகிராஃபில இருந்து கேட்கறாங்க, அண்ட் இதோட பேஸ் எல்லாமே வந்து நியூஸ் பேப்பர் தான். அண்ட் பிலாசபில இருந்து கேட்கறாங்க. ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் குட் இன் பிலாசபி கேன் ரைட் எஃபெக்டிவ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ். Now coming to section 2. So friends, section 2 பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், then you can conclude section 2 in 2 topics. ஒன்னு வந்து society and the second one is ethics. Or again philosophy ன்னு கூட சொல்லலாம். Okay, so first question பாருங்க, customary morality cannot be a guide to modern life அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So என்னென்ன கஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்கோ it is changing right now. சூப்பரான question, சூப்பரான ஆன்சர் எழுதியிருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செக்ஷன் 377 அது எழுதியிருக்கலாம். செக்ஷன் 377 வீடியோ எடுக்கும் போதே நான் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கூட நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ blasphemy பில்லை பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம், செக்ஷன் 377 பார்த்திருப்போம். இப்போ நேத்து அடல்ட்ரி உடைய வேர்டிக்ட் தலித்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல். ஸோ தலித்ஸை பேஸ் பண்ணி காலகாலமாவே ஒப்பீனியன் இஸ் ப்ரிவைலிங். அண்ட் இப்போ மாடர்ன் லைஃப்ல தலித்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா இதுல? ஸோ இட் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் தானே. ஸோ மாடர்ன் லைஃப் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் தி கஸ்டமரி மொராலிட்டி, ரைட்? ஸோ இதில் யூ கேன் ரைட் ஆல் தி கண்டெம்பரரி இஷ்யூஸ் எழுதியிருக்கலாம். அழகா ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸ் எழுதி இருந்தது, ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் கொடுத்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிருந்தீங்கன்னா எஸ்ஏ முடிஞ்சிருக்கும். அண்ட் 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா the past is a permanent dimension of human consciousness and values. And again, a people that values its privileges about its principle loses both. Reality does not conform to be ideal but conforms it. இது எல்லாமே வந்து எத்திக்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஆர் philosophical questions or it demands a psychological answer. And இந்த ஆப்ஷனல்ல இருக்கிறவங்க இந்த ஆன்சர்ஸை வந்து சூப்பராக டேக்கிள் பண்ணலாம். பட் மை ஜெனரல் ஒப்பீனியன் இஸ் யூ ஆல்வேஸ் டெண்ட் டு ரைட் தோஸ் ஆன்சர்ஸ் which is contemporary in nature where you can show your knowledge, contemporary knowledge. இப்போ இந்த செக்ஷன் B ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வச்சு you could have given a very effective answer. புரியுதுங்களா? So this is with respect to 2018. இப்போ 2017 இதுக்கு வாங்க. See, joy is the simplest form of gratitude. Again ஒரு psychological question. ஆனா fourth question பாருங்க, social media is inherently a selfish medium. social media பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற question. லாஸ்ட் இயர் paid news was there in the news. So paid news concept இப்போவும் இருக்கு நியூஸ்ல. ஓகே, அதே மாதிரி how social media determines elections or role of Facebook, WhatsApp இதெல்லாம் நீங்க எழுதலாம். So it is inherently a selfish medium னா it happens to be a profit making body அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த paid news concept அவ்வளோ பெரிய கான்செப்ட் you would have write down a very good answer. And மத்த question பாருங்க, fulfillment of a new woman in India is a myth அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இது ரெண்டுமே இந்தியன் சொசைட்டி பேஸ்டு questions நம்ம சொல்லலாமா? So fulfillment of a new woman in India is a myth னா உமனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற செக்ஷன்ஸை நம்ம பேசியிருக்கணும். ஸோ என்னென்ன பேசியிருக்கலாம்? இந்த அடல்ட்ரியே பேசியிருக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட் இயர். ஈவன் லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் தேர் இன் தி நியூஸ் அடல்ட்ரி. ஸோ அடல்ட்ரி லா இப்படி இருக்கு, இந்தியன் உமனுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்கலாம். யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு, ட்ரிபிள் தலாக்கு, ஈவன் இந்த கஸ்டமரி லாக்கு வந்து ட்ரிபிள் தலாக் நம்ம எழுதிருக்கலாம் ஆன்சர். புரியுதுங்களா? அகைன் உமன் எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன, வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி விச் இஸ் ஃபேஸ்டு பை தி உமன் எக்கனாமிக்கலி, சோஷியலி, இது எல்லாமே இந்தியன் சொசைட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே கண்டெம்பரரி டாபிக்ஸ். அண்ட் த சோர்ஸ் ஃபார் திஸ் அண்ட் ஒன்லி சோர்ஸ் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன். ஒன்லி சோர்ஸ் ஃபார் திஸ் இஸ் லைக் எடிட்டோரியல்ஸ் தான் ஆர் நியூஸ் பேப்பர். எந்த இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் படிச்சு நீங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் பண்ணி இதுல ஆன்சர் எழுத போறீங்க சொல்லுங்க? ஆர் எந்த கம்பைலேஷன் வில் ஒர்க் ஃபார் யூ? பட் எஸ் உங்களுக்கு ஃபார்டர் பாயிண்ட்ஸ் வேணா கிடைக்கலாம், ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் வேணா கிடைக்கலாம், அது வேணா நீங்க எழுதலாம். பட் ஹோலிஸ்டிக் நாலேஜ் அதுக்காக யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் தி பேக்ரவுண்ட். யூ நீட் டு நோ அண்ட் ஹோலிஸ்டிக் பிக்சர். அண்ட் மற்ற ரெண்டுமே வந்து எத்திக்ஸ் ஆர் philosophical based question. So what we can conclude is section B is with respect to Indian society and ethics ன்னு சொல்லலாமா? So 2017 ல கூட அதுதான், 2018 ல கூட அதுதான். And what I want you to do is please refer 2016, 15, 14 paper. And அதுல எவ்வளவு questions கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. So ஒரு செக்ஷன்ல 1 எழுத சொல்றாங்களா 2 எழுத சொல்றாங்களான்னு கூட பாருங்க. And try to depict the zone and அந்த zone உடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பாருங்க. அந்த வருஷம் it was in the news or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. Okay, so இங்க நான் அலைன்ட் மூவ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்கன்னா நான் அலைன்மெண்ட் மூவ்மெண்ட் உடைய மீட் அங்க நடந்து இருந்தது. And again நம்ம கோல்ட் வார் என்ற ஒரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் அலைன்மெண்ட் மூவ்மெண்ட் இஸ் an inherent part of it. புரியுதுங்களா? ஸோ இட் இஸ் தி கண்டென்ட். பொருள் இருந்தா
அருள் தானாக வரும், கண்டென்ட் இருந்தா ஆன்சர் ரைட்டிங் தானாக வரும், எஸ்ஏ தானாக வரும். ஓகே, so this happens to be the conclusion, and for that you have to read down the newspaper. And yes, ஒரு clarity கிடைச்சிருக்கும். and zones இம்பார்ட்டன்டாக பாருங்க, and try to write these answers first. ஏன்னா இப்போ பாருங்க, ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் எ நியூ மென் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எழுதிருந்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமரி லா, அதாவது இந்த வருஷம் கொஸ்டினை நீங்க ஈஸியாக எழுதிருக்கலாம். ஃபைன். ஸோ ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் அண்ட் ஒரு ஃபுட் ஃபார் தாட் கிடைச்சிருக்கோம்னு நம்புறேன். ஸோ வித் தட் ட்ரை டு ரைட் டவுன் எஃபெக்டிவ் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ரீட் தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.